नमस्कार दर्शक बंधु मु जागृत भारत न्यूज स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आम आज जड़े अतिथि को निमंत्रण करूँ सी ये अंचल जड़े जनाशुना समाजसेवी आसतु सीधा सड़क पचारा। सार नमस्कार, आपको परिचय? सरोज साहू समाजसेवी। भारत पराधीनतार कारण कौन रही स्वाधीनता संग्रामी मानकर भूमिका ऊपर किसी टिप्पणी दो। भारत पराधीन होबार गोटे मुख्य कारण है गद्दार गद्दार मानक जोगु भारत पराधीन है। गद्दार मानक जोगु भारत वर्तमान पराधीन होगाकू जाउछि। ये दिना दिने आउ थे पराधीन हम जदि से न सुधरिबे। तो आम देखुचे सेते बळे राजा मानकर बहुत क्षमता थिला, योद्धा भी थिले, कि सेते बळे भी गद्दार मानकर संख्या भी बहुत थिला। से समय रे जो आक्रमणकारी माने आसिले से मानक माने सहाय्य कले। ए गद्दार माने तांको सहाय्य करिसंती। जयचंद्र भली केते लोक थिले गद्दार मानक सहाय्य करिया, गद्दार आक्रमणकारी मानक सहाय्य करिया, से मानक जुग आज पराधीन भारत होला। एवं भविष्य भी पराधीन हम जदि किसी प्रतिकार करा न जाए। तबे आमे जानिबा जे से समय रे आज की 1000 वर्ष है पराधीन हो गलानी। ये 1000 वर्ष भितर आमे केवल आमर अर्थनैतिक दिगरु सांस्कृतिक कारण पराधीन हो गला। आ गोटे प्रश्न बाबू पचारि, प्राचीन भारतर सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था कौन था से विषय? आम भारत सेते बळे धन धान्य रे परिपूर्ण थिला, समाज रे संस्कार थिला। पुराण जुग आरंभ करी बौद्ध जुग बा गुप्त जुग पर्यंत बहुत किछि आमर थिला। भारतर बहुत किछि धन संपत्ति ठार आरंभ करी प्राचुर्य सुने के चिड़िया जोड़ा कहा जाए भारत रे थिला। आपण जानथिबे जने जो पारसवानी थिला जोटा कि सेते बळे कहा होतला जे जेटा को लोहाटा को छुई देले भी सुना है जातला। सेमिति भारत वर्ष रे जो माने भी आसुथिले से कारण भारत को एक सोनार देश बोली भावते। आमे गले सेठू सुना मिलिबो, आमे लोभरे सब आक्रमण करथिले। आक्रमण कला परे ए गद्दार माने थिले सेमानको सहायता कले को पराधीन करचंती। वर्तमान जो हमर युवपीढ़ी अछि तांको पई दी पद कहबे। हां, देश पई तांकर कर्तव्य देखो देश प्रेम भाव आउ नाही काटे। एमाने विभिन्न एजेंडा रे काम करचंती, वैदेशिक एजेंडा रे काम करचंती। आपण आश्चर्य हेबे वैदेशिक एजेंडा रे को कोडा काम करचंती। को देश हमको आमर देश पई तांको एजेंडा अनुसार फंडिंग भी करा जाउची। जो गुड़ाक अछंती जिहादी मुस्लिम जिहादी माने कहतु तांको फंडिंग करा होची मुस्लिम राष्ट्र मत सन्त्रासवादी कार्यकलाप एवं जो माने ख्रिस्टान माने अछंती सेमाने को मध्य ख्रिस्टान राष्ट्र माने फंडिंग करचंती। जे माने को तांको टार्गेट दिया हिची। आश्चर्यर कथा सेमाने टार्गेट दिया हिची जे आपण दैनिक 3000 लोकन को कन्वर्ट करंतु, ख्रिस्टान कन्वर्ट करंतु। जाफले भारतर संस्कृति परंपरा बदली जाउ। हाँ, भारतीय संस्कृति को आजिकली राष्ट्रवाद को ये हला जे तांकर एजेंडा हला जे सांस्कृतिक पराधीनता भारत हो।
ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହୁ। ହଁ, ଭାରତ ଥରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରାଧୀନ ମାନେ ପରାଧୀନ। ଆପଣ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ହଉଛି ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଆପଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସରିଗଲା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ? ହଁ, ସେମାନେ ସଚେତନ, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ଯୁବପିଢି ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଭାରତର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୁବପିଢି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଯୁବପିଢିକୁ ବୁଝା ଯାଉ। ହଁ, ଯୁବପିଢି କାହିଁକି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା କଥା। ଯୁବପିଢି ଏଇ ଆଜିର ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ପାଇଁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମାକୁଲେ ଯାଇ ଇଂରେଜ ଟାଇମରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ସେତେବେଳେ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ବହୁତ ବଡ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ବି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯେତିକି ନଥିଲା, ଇଂରେଜ ବେଶୀ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅତି ଚତୁର ଥିଲେ, ଶାସକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ବାହାର ଦେଶରୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଛି। ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଠି ବି ଏଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ପଶିଗଲାଣି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାସକ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କଟେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୁବପିଢି କଣ ଆପଣ ମାନେ? ହଁ, ଯୋଉଟା କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା। ଏଥିରେ ସରକାର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସମାଜର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ, ନହେଲେ ଏଟା ଯୁବପିଢିକୁ ବଦଳେଇ ହବନି। ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ରହୁଛି। ହଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ଆମ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା କୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଯେମିତି ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ସରକାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାରତୀୟତାଟାକୁ, ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏ ଯୁବପିଢି ଭାରତକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବିଦେଶ ମାନଙ୍କର ଆଜେଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଭାରତକୁ ପରାଧୀନ ବି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେବେ। ସରକାର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ହଁ, ଯୋଉଟା କହିଲି କି ସରକାର ଆଗ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଆରେ ତୁମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଳରେ ମଦରସା ଖୋଲା ହେଇଛି, ମଦରସା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଦରସାରେ ସେ ମୁସଲିମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢା ହଉଛି। କଣ ପଢା ହଉଛି? ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଢା ହଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଢା ହଉଛି। ସେମାନେ ସେ ପାଠ ପଢିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେନି। ଇଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ହିଁ କରାଯାଉ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ହଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ସେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ।